भारत माता की, भारत माता की। આજે ગુજરાતના આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના માર્ગદર્શનમાં फाइनेंस मिनिस्टर आदरणीय श्री कनुभाई देसाई द्वारा सतत 5મી વાર गुजरातना विकास माटे, गुजरातना प्रत्येक क्षेत्र माटे, गुजरातना प्रत्येक समाजों माटे एक ऐतिहासिक बजेट रजू करवामां आव्युं। गुजरात सरकार द्वारा गुजरातनी विकासनी दिशा, गुजरातना विकासनी गति हजी वधु झड़पथी आगळ कई रीते वधे ते दिशानुं आ बजेट ए ऐतिहासिक बजेट छे अने राज्यना सौ क्षेत्रथी सौ समाजो वती आज अनेक लोकोए राज्य सरकार ने शुभकामनाओं पाठवी छे। मारा वडीलो अहींया बैठा छे। नरेंद्रभाई मोदीजी नी सरकार आवी अने सरकार आवी ते पहला केटला हजार करोड़ रूपियाना बजेट थी आपणुं गुजरात ने चलाववुं पड़तुं हतुं अने आजे गुजरातमां 4.8 लाख करोड़ रूपियानु बजेट ए गुजरातना विकासनी दिशाने झड़प हजी वधु झड़पथी आगळ वधे ते दिशानु बजेट आपवा बदल हूँ आदरणीय मंत्री श्री कनुभाई देसाई ने आज आ मंच परथी एमने खूब खूब हृदयथी अभिनंदन पाठवुं छुं। आ बजेट खास करीने ज्ञान मॉडल उपर एमने प्रस्तुत कर्युं, जेमां गरीब, युवा, अन्नदाता अने नारी शक्तिनो खास ध्यान राखवामां आव्युं। आदिवासी होय, दलित होय, वंचित होय, गरीबो होय, युवाओ होय, महिलाओ होय, आ बधा ज क्षेत्रमां आ बधा ज वर्गोने खास करीने वधुमां वधु योजना थकी आ वर्गोने सीधो लाभ कई रीते थई सके ते दिशामां प्रयास करवामां आव्यो। हूँ राज्य सरकारना आजे प्रयासो छे तेने नजीकथी केटलाय दिवसोथी जोई रह्यो छुं अने खास करीने आदिवासी, दलित, ओबीसी, युवाओ, महिलाओ, शहरों माटे, प्रवासन माटे, रोजगारी माटे एक अद्भुत अने ऐतिहासिक प्रयास ए राज्य सरकार द्वारा करवामां आव्यो छे अने मने पूर्ण विश्वास छे के आ वर्षे आ बधा ज क्षेत्रनी अंदर, बधा ज वर्गोनी अंदर खूब मोटा पाये लाभ थवानो छे अने सीधो लाभ थवानो छे। आ बधा ज राज्यना नागरिकोने आ ऐतिहासिक बजेटनी तमने सौ लोकोने खूब खूब शुभकामनाओ आपुं छुं। आजे गुजरात पुलिस हाउसिंगना अने गुजरात पुलिसना जेल विभागना 273 करोड़ रूपियाना खर्चे अनेक प्रकल्पोना खातमुहूर्त अने लोकार्पण कार्यक्रममां आपनी सौनी वच्चे उपस्थित मारा साथी मंत्री आदरणीय श्री कमलेशभाई, भारतीय जनता पार्टी ना प्रमुख श्री आशीषभाई, श्री अनिलभाई, बलराजसिंहजी चौहान, रीटाबेन पटेल,
आदरणीय श्री अल्पेश जी ठाकुर, लक्ष्मण जी ठाकुर, श्री जे.एस. पटेल जी, श्री नटवर जी, गुजरात पोलीस ना वड़ा श्री के.एल.एन. राव, श्री राजू भार्गव, वीरेंद्र सिंह यादव जी, श्री निपुणा तोरवने, श्री मेहुल दवे, जे.एन. वाघेला जी, श्री बीजे पटेल, रवि तेजा, एसपी गांधीनगर અને મારા પોલીસ પરિવારના સૌ પરિવારજનો, આપણા રાજ્યનો, રાજ્ય સરકારનો એક જ મંત્ર છે કે પોલીસ પ્રજાની રક્ષા કરે અને સરકાર પોલીસના પરિવારની દરકાર કરે. અને આ મંત્રને સાચા અર્થમાં આજના આ કાર્યક્રમમાં આ સાચા અર્થમાં ચરિતાર્થ થાય છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા આજના બજેટમાં આપ સૌ માટે આજ દિવસ સુધીની સૌથી મોટી ભેટ એ આજના બજેટમાં ડિક્લેર કરવામાં આવી છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા મારા પોલીસ પરિવાર માટે એક સાથે આવનારા 5 વર્ષમાં 20,400 થી વધુ મકાનો બનાવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. આખા રાજ્યમાં 20,400 થી વધારે મકાનો એક સાથે પોલીસ માટે પાસ થાય ને એનાથી આવનારા ભવિષ્યમાં ગુજરાતના કોઈ બી શહેર, કોઈ બી જિલ્લાઓમાં ક્યાંક હમણાં 100 જણનો સ્ટાફ હોય તો 25 ઘર છે, તો ક્યાંક 75 છે, ક્યાંક 50 છે, ક્યાંક 40 છે. આ વર્ષે અનેક બેઠકો અને બેઠકોની અંદર દરેક જિલ્લા મહાનગરમાં મારા પોલીસ કોન્સ્ટેબલના પરિવાર માટે ઘર કઈ રીતે બની શકે તે દિશામાં રાત દિવસ મહેનત કરીને જગ્યાઓ શોધીને દરેક જિલ્લાઓમાં અને મહાનગરમાં 75% થી વધારે ઘરો બનાવવાની પરમિશન આ એક વર્ષની અંદર જ આપી લેવામાં આવી અને 20,400 મકાનો એ ગુજરાત પોલીસના કોન્સ્ટેબલ ભાઈ બહેનો માટે બનાવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો. કેવલ એક વર્ષમાં એટલે કે આ વર્ષે 1500 કરોડ રૂપિયાનું બજેટ પોલીસ હાઉસિંગને આપવામાં આવ્યું. आज दर्शावे छे कि मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेल नी सरकार ए राज्य सरकारना सौ परिवारजनों माटे गंभीरतापूर्वक एक पछी एक महत्वना निर्णयों लेती आवी छे अने आवनारा दिवसोमां तमारा सौना परिवारजनों माटे वधुमां वधु सारी व्यवस्थाओनी दिशामां गुजरात सरकार कामगीरी करी रही है. हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अने नाना मंत्री बेवनो આજે મારા गुजरात पोलीस परिवार वती તેમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. કદાચ અહીંયા બેઠેલા પોલીસ પરિવારને કદાચ અંદાજો નહીં હશે, દેશના ઇતિહાસમાં કાશ્મીરથી લઈને કન્યાકુમારી સુધી, કામખ્યાથી લઈને દ્વારકા સુધી કોઈ બી રાજ્ય સરકાર દ્વારા આપણી સમકક્ષ રાજ્ય હોય એ કે આપણું રાજ્ય એ દેશમાં પહેલું રાજ્ય છે
જે રાજ્યએ આટલા મોટા પ્રમાણમાં ઘરો બનાવવાનો નિર્ણય લીધો છે, હું સૌ પોલીસ પરિવારને અભિનંદન આપું છું કે આવનારા દિવસોમાં આપ આપના પરિવારજનો જોડે વધુમાં વધુ સારી વ્યવસ્થાઓ જોડે આપનું જીવન, આપના સપના સાકાર કરી શકશો. આજે હું ગાંધીનગર પોલીસને અભિનંદન આપવા આવ્યો છું. ટીમ ગાંધીનગર દ્વારા અનેક ક્ષેત્રમાં અદ્ભુત કામગીરી કરવામાં આવી છે. લો એન્ડ ઓર્ડરની વાત હોય કે લુખ્ખા ટપોરી ગુનેગારોને કંટ્રોલમાં રાખવાની વાત હોય, ચાહે કાયદાથી કંટ્રોલમાં રાખવાના હોય કે પોલીસની ધાકથી, ગાંધીનગર પોલીસ દ્વારા આ બધી જ દિશામાં અતિ ઉત્તમ કામગીરી કરવામાં આવી છે. હું ટીમ ગાંધીનગરને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. ગાંધીનગર પોલીસ દ્વારા પોલીસના જવાનો માટે એક નવા જીમની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી. આજે એનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે. ગાંધીનગરના સૌથી સારા જીમ તરીકે આવનારા દિવસોમાં આ ગાંધીનગર જિલ્લા પોલીસનું જીમ ઓળખાવામાં આવશે. ગાંધીનગરના પ્રાઇવેટ જીમો બી તમે ભૂલી જાઓ, એટલી સરસ વ્યવસ્થા એ ગાંધીનગર પોલીસે પોલીસ પરિવાર માટે કરી છે. તે બદલ બી હું એમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. મારી ગાંધીનગર જિલ્લા પોલીસ પરિવારની બહેનો માટે આજે ખૂબ મોટો ખુશીનો દિવસ છે. આજે આ ગાંધીનગર પોલીસમાં તમે બધા ભાઈઓને, આ બધા પોલીસના જવાનો અમારા વર્દી પહેરલે ને એટલે તમે કરિયાણાની દુકાનમાં મોકલો ને એટલે એમને શરમ આવે. તમે શાકભાજી મંગાવો એટલે નાના થઈ જાય. તમે ઘર ઉપયોગી કોઈ બી સામાન મંગાવો એટલે એમને જાણે કે એવું લાગે કે આજે પોલીસ રહ્યા જ નથી, ખૂબ નાના થઈ ગયા. એટલે બધાનો વટ બરાબર રહે તે માટે ગાંધીનગર જિલ્લા પોલીસ દ્વારા સીપીસી કેન્ટીનનું અહીંયા લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે. ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં સામગ્રી અહીંયા વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે અને પોલીસ પરિવારને ડિસ્કાઉન્ટેડ રેટ પર સામગ્રી મળી શકે તે માટેની આ વ્યવસ્થા છે. પરંતુ આમાં બી હજી વધુ સામગ્રી કઈ રીતે ઉમેરો થઈ શકે તે દિશામાં બી અમે વિચારી રહ્યા છે. આમાં વધુમાં વધુ સ્વદેશી વસ્તુઓનું વેચાણ થાય તે માટે બી સ્વદેશી બધી જ પ્રોડક્ટો અહીંયા અવેલેબલ હોય તે દિશામાં બી ગાંધીનગર પોલીસ દ્વારા પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે. આજે થોડા દિવસ પહેલા જ મને યાદ છે, આ ગાર્ડનનું લોકાર્પણ થયું. આપણા કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી આદરણીય શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબે આવીને આ ગાર્ડનનું લોકાર્પણ કર્યું હતું. આ ગાર્ડન ખૂબ મોટું ગાર્ડન છે અને આ ગાર્ડનની સામે જ તમે જુઓ કે આવનારા દિવસોમાં ગાંધીનગર પોલીસના આવાસ બી બની રહ્યા છે. આટલા અદ્ભુત વાતાવરણની અંદર પોલીસ પરિવાર પોતાના પરિવાર જોડે એમના સપના સાકાર કરી શકે, એ સપનાને સાકાર કરવાની જવાબદારી જ્યારે સરકારે આ ટીમને આપી હોય ત્યારે આ ટીમ દ્વારા અદ્ભુત કામગીરી આમાં થઈ રહી છે. ભાડરોડા જેલ એ અત્યાધુનિક જેલ, દેશની સૌથી અત્યાધુનિક જેલ બને તે દિશામાં ગુજરાત સરકાર દ્વારા નિર્ણય લેવામાં આવેલો હતો. આજે એનું બી ખાતમુહૂર્ત થયું છે. ભવિષ્યની અંદર ઝડપથી એ જેલ તૈયાર કરવામાં આવશે. આ જેલના લોકાર્પણ કે ખાતમુહૂર્તમાં હું એવી પ્રાર્થના ના કરી શકું કે આ જેલમાં વધુમાં વધુ લોકો આવે, પરંતુ એવી પ્રાર્થના જરૂરથી કરી શકું કે આ જેલ જેનું મેં ખાતમુહૂર્ત કર્યું છે તેમાં કોઈ બી ગુનેગાર બચે નહીં અને એને આ જેલનો મહેમાન જરૂરથી બનાવવામાં આવે અને આ જેલમાં આવ્યા પછી પાછા બહાર નીકળે ત્યારે પાછી કોઈ જેલ તરફ જવાનું ના વિચારે એ પ્રકારની વ્યવસ્થા જેલની અંદર ઉપલબ્ધ થાય તેવું 100% હું પ્રાર્થના કરી શકું. અને મેં એવી જ પ્રાર્થના કરી છે કે ગાંધીનગર જિલ્લો કે બાજુમાં આસપાસના જિલ્લાઓમાં એ પ્રકારની કાનૂન વ્યવસ્થાઓ બનાવવામાં આવે કે કોઈ ગુનેગારો ગુનાહ કરવાનું વિચારે જ નહીં અને જો ભૂલચૂકમાં કોઈ ગુનો થઈ જાય તો એ જેલ પહેલા એને ક્યાંય છુટકારો ના મળે તેવી વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આપ સૌ લોકોને સફળતા પ્રાપ્ત થાય તેવી આપ સૌ લોકોને શુભકામનાઓ. ગાંધીનગર જિલ્લા પોલીસને હું અભિનંદન આપવા માંગુ છું. જે પ્રકારે આપે ગુનેગારો ઉપર પગલાઓ ભર્યા, ગુજસીટોના ગુનાઓ દાખલ કર્યા, અનેક ટોલકીઓને પકડીને
એ ક્ષેત્રમાં નાના મોટા ટપોરીઓમાંથી મુક્ત કરાવવામાં તમને સફળતા પ્રાપ્ત થઈ, તે બદલ બી હું અભિનંદન આપું છું. પોલીસને કોઈ પડકાર ફેંકશે, પોલીસને અગર ગુજરાતના કોઈ બી ક્ષેત્રમાં કોઈ લુખ્ખો ટપોરી પોતાની જાતને દાદો માનતો હોય અને કોઈ પડકાર ફેંકશે તો પોલીસ એનો એવો હાલ કરશે કે ભવિષ્યમાં હનુમાન દાદા સિવાય કોઈની પૂજા કરવા ના જાય તે પ્રકારની પરિસ્થિતિ કરવા માટે ગુજરાત પોલીસને ખુલ્લો હાથ આપવામાં આવ્યો છે. અને એના દ્રશ્ય તમે સૌ લોકોએ ગુજરાતના ખૂણે ખૂણેથી જોયા જ હશે. અને જ્યાં કોઈ જગ્યા પર પોલીસ ચૂકી જાય ત્યાં પબ્લિક હવે મને ડાયરેક્ટ ફોન કરી લે છે કે તમે કહેતા હતા ને કે ટાટિયા તો સીધા નહીં જ ચાલશે, આના રહી ગયા છે. લોકો એટલા હોશિયાર કે સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી ફોન કરીને મને પાછી માહિતી આપી લે કે ના ના તમે તો આવું. પોલીસ નહીં, હવે દરેક પોલીસ સ્ટેશનમાં સીધી માહિતી મળવામાં આવી કે અમે ચૂકી જઈએ તો અહીંયા ખબર પડી જાય છે, એટલે ક્યાંય ચૂકતા નથી. અને ક્યાંય ચૂકી જાય તો હું અહીંયા બેઠો છું આપ સૌની સેવામાં, પણ ગુનેગારોને છોડવામાં નહીં આવે, નહીં આવે ને નહીં જ આવશે. ચાહે ગુનેગાર ક્યાંય બી હોય, એની ગમે તેટલો મોટો ગુનેગાર હોય, ગમે તેવો પહોંચેલો હોય, એ ગમે તેટલી સારી જગ્યા પર સંબંધ કેળવવામાં સફળતા પ્રાપ્ત કરી લીધી હશે, પણ મેં પોલીસને કહ્યું છે કે ગમે તેવું પ્રેશર તમારી પર આવે, એ પ્રેશર આવે એની પહેલા જ એવું કરી નાખો ને કે પેલા ફોન કરતા એમનો હાથ ધ્રુજવા માને. પણ ગુનેગારોને કંટ્રોલમાં રાખવા માટે સંપૂર્ણપણે ગુજરાત પોલીસ કડકાઈપૂર્વક કામગીરી કરી રહી છે અને આવનારા દિવસોમાં કરશે. મારે બીજું કંઈ કહેવું નથી, પરંતુ ગુજરાત પોલીસના કામગીરી અને ખાસ કરીને ડ્રગ્સ જેવા વિષયો હોય, વ્યાજના દૂષણખોરોને રોકવાના વિષય હોય કે પછી બલાત્કારીઓને ફાંસીના ફંદા સુધી પહોંચાડવાના કાર્ય હોય, આ બધી જ દિશામાં ગુજરાત પોલીસ અદ્ભુત કામગીરી કરી રહી છે. ગુજરાત પોલીસે છેલ્લા માત્ર 90 દિવસની અંદર 45 થી વધારે ડ્રગ્સ માફિયાઓને સજા અપાવવામાં સફળતા મેળવી છે. પકડવામાં નહીં, સજા અપાવવામાં સફળતા પ્રાપ્ત કરી છે. એવી ગુજરાત પોલીસની આખી ટીમને હું આજે અભિનંદન આપું છું, ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ આપું છું. મારા પોલીસના સૌ જવાનોને, અધિકારીઓને ખાસ વિનંતી છે કે આજે જે સપનાઓના ઘરનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું છે, આપ સૌ લોકોની મજબૂરી હું સમજી શકું છું, આપ સૌ લોકોની કામગીરી બી હું સમજી શકું છું. આજે જ આપણે એક કેસ જોયો, દિવાળીની રાત્રે ઘટના બની, દિવાળીની આખી રાત તમે સૌ લોકોએ રાત દિવસ મહેનત કરી, ત્યારે જ ગુનેગારો પકડાય છે. તમારી ઉપર ખૂબ કામનું લોડ બી છે, સવારથી સાંજ સુધી તમે ગુનેગારોનો સામનો કરતા હો છો. પરંતુ મારી આપને વિનંતી છે, એક સૂચન બી છે કે આપ જ્યારે પોલીસ સ્ટેશનમાં હો ત્યાર સુધી ગુનેગારોને ડરાવવામાં, ગુનેગારોને કંટ્રોલમાં રાખવા માટે તમારે જે કરવું પડે એ કરો. પરંતુ પોલીસ સ્ટેશનમાંથી પગ બહાર મૂકો અને ઘરમાં જ્યારે પગ અંદર મૂકો, ઘરમાં પગ અંદર મૂક્યા પછી ભૂલી જાઓ કે તમે પોલીસ વાળા છો, ભૂલી જાઓ કે તમે જિલ્લાના વડા છો, તમે ભૂલી જાઓ કે તમે થાનેદાર છો. તમે ઘરમાં જઈને એ દીકરી દીકરાના પિતા તરીકે જાઓ, એની માતા તરીકે જાઓ, તમે તમારી પત્નીના પતિ તરીકે જાઓ, પતિના પત્ની તરીકે જાઓ, તમે તમારા ઘરમાં બેઠેલા બા બાપુજી માટે દીકરા દીકરી તરીકે જાઓ. ઘરમાં જઈને તમે તમારી સિંગમ જે છે
એ ગુનેગારોની પૂરતી રાખો સિંગમ વાળી એ બધું સ્ટાઇલો, પણ ઘરમાં પહોંચો જો મારા બહેનો કેવા ખુશ થઈ ગયા બધા. ડરવાની જરૂર નથી, તમે ચિંતા ના કરો. ઘરમાં જાઓ એટલે એક પરિવારના સભ્ય તરીકે જાઓ. તમે તમારું સામાન્ય જીવન ત્યાં જીવો. તમે ઘરમાં ગયા પછી બી જો એ જ વ્યવહાર એ જ ભાષાનો ઉપયોગ કરશો તો પરિવારને ક્યાંક ને ક્યાંક તમે ખોટી દિશાએ લઈ જવાનો પ્રયત્ન કરશો. મારી આપ સૌને વિનંતી છે કે આ દિશામાં તમે જરૂરથી વિચારજો. અને બહેનો, હું તમને કહું છું કે તમે દરેક બિલ્ડિંગની અંદર એક કમિટી બનાવી લો. આ લોકો નીચે બેઠા બેઠા રાત્રે 2 વાગ્યા સુધી જો ઘરે સમયસર ના આવે અને 2 વાગ્યા સુધી નીચે હો હા પાના રમે, કઈ બી તમને એવું લાગતું હોય કે ના કરવું જોઈએ કરે છે, તો એ લોકોને સીધા કરવાની જવાબદારી હું તમને આપવા આવ્યો છું આજે. એ પાનની પિચકારી બિલ્ડિંગ પર મારે જ કેવી તરફ, એને રોકવાની જવાબદારી તમારા સૌની છે. અને બિલ્ડિંગ આપણું જે સોસાયટી છે, જે ઘર છે, એ આપણું મંદિર છે. જો આપણા ઘરની અંદર આપણે કચરો ના ફેંકીએ તો આપણી સોસાયટીની અંદર બી આ કોઈને બી પાન માવોની પિચકારી નહીં જ મારવા લેવાની. એ લોકો થાનાની અંદર ભલે પોલીસ વાળા હશે પણ ઘરની અંદર એ લોકોનું કઈ નથી ચાલવાનું. અને કોઈ મગજમારી કરે તો મને ડાયરેક્ટ ફોન કરજો. તમને લાગે કે હવે કંટ્રોલમાં નથી રહેતા તો મને નાની ચિઠ્ઠી લખી લેજો. આપણે 200 કિલોમીટર દૂર એકાદ મહિના માટે મૂકી લેશો એટલે સીધા થઈને પાછા આવશે. મોકલશો કે નહીં? આ બધી દીકરીઓ ખુશ થઈ ગઈ આજે. બહેનો તો નહીં બોલશે કારણ કે ઘરનો દર હોય થોડો ઘણો. પરંતુ મારી આપ સૌને વિનંતી છે કે પરિવાર એ પરિવાર છે અને પરિવારમાં જ્યારે તમે પહોંચો ત્યારે પોલીસ બહાર રાખીને પરિવારના સભ્ય તરીકે આપ સૌ લોકો પરિવાર જોડે રહો તેવી શુભકામનાઓ. આપ સૌ લોકોને ફરી એકવાર ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, ખૂબ ખૂબ આભાર.